शुक्र तुहाडी तारीफ तुहाडा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु यीशु मसीह तुहाडा प्रभु जी वचन तुहाडा कलाम प्रभु यीशु मसीह सचमुच सच्चा है प्रभु जी। तुहाडे प्रभु जी वादियां विच हां और आमीन है प्रभु जी, क्योंकि तुहाडे कलाम दे विच लिखिया है कि तुहाडी हजूरी आनंद दी भरपूरी, तुहाडे सज्जे हत्थ सदा खुशियां खुशियां ने प्रभु। तुहाडा शुक्र तुहाडी तारीफ तुहाडा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। असीं जय जयकार करते हुए तुहाडी हजूरी दे विच आउंदे हैं प्रभु जी। तुहाडे नाम दी महिमा तुहाडे नाम दी सताइश करते हैं प्रभु जी। तुसीं अज दे दिन तक सानू जिउंदे रखिया प्रभु जी, ताकि जिउंदे रह के असीं तुहाडे नाम दी महिमा तुहाडे नाम दी वंडियाई करन वाले हो जाइए प्रभु। तुहाडा शुक्र तुहाडी तारीफ तुहाडा धन्यवाद करते हैं, तुहाडी तमजीद करते हैं खुदा, तुहाडा शुक्र करते हैं। प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड। तुहाडी कीतियां प्रभु जी तमाम भलाइयां वास्ते तुहाडा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो उम्र पर प्रभु जी साडी निगबंत रखवाली करदे, तुहाडा शुक्र तुहानू प्रभु मसीह तुहाडा महिमा तुहाडे नाम दी वंडियाई करदे प्रभु जी। तुहाडे नाम दी खुदा दा प्रस्तिश करदे हैं प्रभु। तुहाडा शुक्र तुहाडी तारीफ तुहाडा धन्यवाद करदे हैं। हालेलुया हालेलुया। दुआ दी हाल च रहांगे। अज दी इबादत नूं शुरू करन जा रहे हैं और प्रभु दे सेवकां दे लई दुआ करदे हैं प्रभु जी। सेवकां अगे कि अज दी आराधना वास्ते दुआ करनगे। ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖਾਲਕ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀਆ ਬਾਪ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਹਾਂ ਲਈ, ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋਵੋ। ਜੋ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਏ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਤੇ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਿਆ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਾਵੇ। ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਬਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ तेरी महिमा, तेरी वडियाई, तेरी स्तुति कर सकन, एक जगह ते इकट्ठे होण और प्रभु तेरी वर्शिप, तेरी आराधना कर सकन खुदावंद। सब दा भला मंगदे, हर एक दे उत्ते अपनी कृपा, अपने फजल वाला हाथ रखना। अपने पैराजू लई तुहाडा धन्नवाद तुहाडा शुक्र करदे हां। महान प्रभु अपने बेटे नूं महान प्रभु बंदगी चलाउण विच इहदी अगुवाई करो, मदद और सहायता करो। महान प्रभु बुद्ध समझ ज्ञान दिओ, अपनी महिमा दे वास्ते इस्तेमाल करो। ਇਹਦੇ ਘਰ ਘਰਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਰਥ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है। खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है। ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा। खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है। खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा। ठिकाना तेरा मैनू
लगा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। मेरी जान चाहती तेरी बारगाह नू, मेरी जान चाहती तेरी बारगाह नू, मेरा मन मेरा तन भी करेगा सना है, मेरा मन मेरा तन भी करेगा सना। खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। टेरन ते चिड़िया ने आल ना पाया, टेरन ते चिड़िया ने आल ना पाया, बनाई उन्हां बूटां दी रहने दी थां, बनाई उन्हां बूटां दी रहने दी थां। खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। आए से तराए मेरे बादशाह, आए से तराए मेरे बादशाह, मेरा मजबा लईक बना, तेरा मजबा मेरे लईक बना। खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा। खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। मुबारक तेरे कर दे सब रहने वाले, मुबारक तेरे कर दे सब रहने वाले, मुबारक तेरे कर दे सब रहने वाले, मुबारक तेरे कर दे सब रहने वाले। सना तेरी ओ ना दे विच सदा है, सना तेरी ओ ना दे विच सदा। खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। मुबारक है ओ जिसदा है जोर तेथों, मुबारक है ओ जिसदा है जोर तेथों, मुबारक है ओ जिसदा है जोर तेथों, मुबारक है ओ जिसदा है जोर तेथों। ओ ना दे दिलां विच तेरा हीरा है, ओ ना दे दिलां विच तेरा हीरा। खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है, खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा। ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा। खुदा
लश्करां दा खुदा है, खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु दे इसी कलाम दे विचों, इस गीत विचों बहुत ही खूबसूरती दे नाल प्रभु दे कलाम ते सुनिया है कि उदा घर जिहड़ा है, उदा ठिकाना जिहड़ा है साडी जान दे वास्ते एक सेफ जगह है, क्योंकि जदों असीं प्रभु दी हजूरी दे च आ जाने हाँ, क्योंकि प्रभु दे कलाम दे च लिखिया, जबूरां च लिखिया है कि प्रभु मुबारक है जो रोज़ दिहाड़े साडा भार चुक लैंदा है। हालेलुया। तो असीं प्रभु दा शुक्र करदे हाँ, प्रभु दा धन्नवाद करदे हाँ। असीं होर प्रभु दी महिमा लई एक होर गीत बोलांगे। खुदा दी महिमा दे वास्ते इस गीत नूं गावांगे। तो खुदा दी महिमा दे वास्ते इस गीत नूं गावांगे। तूने बचाया है, तूने संभाला है। तो असीं सारे मिलके खुदा दी महिमा दे वास्ते इस गीत नूं गावांगे। तूने बचाया है यीशु, तूने संभाला है। तूने बचाया है यीशु, तूने संभाला है। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है यीशु, तूने संभाला है। तूने बचाया है यीशु, तूने संभाला है। तेरे फजल से यीशु, फजल से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है यीशु, तूने संभाला है। हाँ, तूने बचाया है यीशु, तूने संभाला है। अंधेरी राहों में साथ मेरे तू रहा, दुख और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा। अंधेरी राहों में साथ मेरे तू रहा, कष्ट मेरा तूने हंस के सहा। अंधेरी राहों में साथ मेरे तू रहा, दुख और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा। तेरे हाथों में यीशु शिफा का खजाना है। तेरे हाथों में यीशु शिफा का
बजाना है। तेरे वचन से यीशु हो, तेरे वचन से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है यीशु, तूने संभाला है। वो तूने बचाया है यीशु, तूने संभाला है। जकड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूले और बटकों को अपना बना लिया। जकड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूले और बटकों को अपना बना लिया। जकड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूले और बटकों को अपना बना लिया। जकड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूले और बटकों को अपना बना लिया। यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है। हाँ यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है। तेरे वजल से यीशु हो, तेरे वजल से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है यीशु, तूने संभाला है। हाँ तूने बचाया है यीशु, तूने संभाला है। तेरे वजल से यीशु हो, तेरे वजल से यीशु उजाला उजाला है। तूने बचाया है यीशु, तूने संभाला है। हाँ तूने बचाया है यीशु, तूने संभाला है। हाँ तूने बचाया है यीशु, तूने संभाला है। वो तूने बचाया है यीशु, तूने संभाला है। हाँ तूने बचाया है यीशु, तूने संभाला है। हालेलुया हालेलुया। तो सब अपने हत्थां उठा के प्रभु का धन्यवाद करांगे, प्रभु की महिमा करांगे, प्रभु की आराधना करांगे, ਉਹਦੇ नाम की वंडियाई करांगे। सब अपने मूहां खोल के असीं प्रभु का धन्यवाद करांगे। खुदाम यसू मसीह तुहाड़ा शुक्र, तुहाड़ी तारीफ, तुहाड़ा धन्यवाद करते हाँ। सचमुच तुसीं वफादार, दयालु, कृपालु प्रभु जी, तुहाड़ा धन्यवाद करते हाँ। तुहाड़ी कीतियां भलाइयां वास्ते, तुहाड़ी वफादारियां वास्ते, तुहाडे तमाम प्रभु जी रहमतां वास्ते तुहाड़ा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अज दी सुबह दी रोशनी वास्ते तुहाड़ा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अज दी इबादत लई तुहाड़ा धन्यवाद, तुहाड़ा शुक्र करते हाँ। हालेलुया। तो दुआ दी हाल च रवांगे। अज दे कलाम जो इस जगह ते जबूर पढ़िया जाना है, अज दे जबूर वास्ते कलीसिया च कोई भी भैन भरा दुआ कर सकता है। शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर, रात भर संभालिया, मिठी नींद दी, सुबह की रोशनी दिखाई पिता परमेश्वर, अपने पावन में लैके तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करदी हां। जिंदा स्वर्गी पिता महान यसू जी, तुहाड़ा प्यार महान है, तुहाड़ी कृपा महान है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तुहाड़े प्यार का सबूत है कि तुसीं अज तक सानू धरती ते जिंदिया रखिया। तुहाड़ा धन्नवाद, तुहाड़ा शुक्र करदी हां।
ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਨਾਮ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਭਰੇ ਹੱਥ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਭਰੇ ਹੱਥ ਮੰਗਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਭਰੇ ਹੱਥ ਮੰਗਦੀਆਂ ਪਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਗੰਦਾ ਵਾਰਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਗੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਗੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਫਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਉਪਾਸਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਬੂਰ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜੋ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਏ ਗਏ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤਣੀ ਤੱਕ ਛੂਹ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ ਰੀਤੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ 42 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ 42 ਜ਼ਬੂਰ ਅਸੀਂ ਰੀਤੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 42 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਹੰਝੂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦੇ ਬਚਾਵਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਜਰਦਨ ਔਰ ਹਰਮੋਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਔਰ ਮਿਸਾਰ ਦੇ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣ ਕੇ ਡੂੰਘਿਆਈ ਡੂੰਘਿਆਈ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠਾਠਾਂ ਔਰ ਲਹਿਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਚਟਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵੈਰੀ ਦੇ ਹਨੇਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਭਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਬਚਾਓ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੜੇ ਸੁਨੇ ਵਚਨ ਦਾਨ ਜਾਣ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਰਸ ਗਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ का धन्यवाद करूंगा। तो ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭਲਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ
सानू खुदा ने जिंदगी दे साथ दिते ने और खुदा ने साडियां सब घरेलू जरूरतां नू पूरियां कीता। सारियां गल्लां नू याद करदे होए प्रभु दा धन्नवाद करांगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घाटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घाटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा तो पूरी करूंगा। एक बात के समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा तेरी कामना। एक बात के समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा तेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा। 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 उसकी संगति में सदा रहूंगा,
चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। सब महिमा करांगे, प्रभु दा धन्यवाद करांगे, ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ तमाम ਕੀਤੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਰਹਿਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਆ ਦੀ ਹਾਲ ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੂਆ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ, ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਤੁਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਿਤਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਖੁਦਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਖੁਦਾਮ, ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਮ। ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀਵਿਤ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ। ਦਿੱਤੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਮ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਬੂਲ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁਦਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਖੁਦਾਮ। ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਖੁਦਾਮ, ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਖੁਦਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਖੁਦਾਮ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਖੁਦਾਮ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਮ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਅੰਧਕਾਰ, ਵੈਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੁਦਾਮ ਵਚਨ ਚੁਰਾ ਨਾ ਸਕੇ ਖੁਦਾਮ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਸਾਮਰਥ ਦਿਓ ਖੁਦਾਮ। ਔਰ ਖੁਦਾਮ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੇ ਖੁਦਾਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਖੁਦਾਮ ਦਾ। ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾਮ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਖੁਦਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਜ਼ਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖੁਦਾਮ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦਿਓ, ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਮ ਖੁਦਾ ਮਹਿਮਾ ਪਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਲਾਲ ਪਾਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो सब अपनी जगह ਤੇ बैठ जावांगे और बाकी ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ। ਹੈਲੋ 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 ਹੈਲੋ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਚਨ ਬੋਲੇ ਹਨ, ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਔਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੱਤੀ 24 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 24 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਜੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤੀ 24 ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੌਮ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਪੈਣਗੇ, ਭੁਚਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਦਮਾਂ ਨੂੰ
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਿਖਾਇਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੱਤੀ 24 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਹਦੀ 4 ਆਇਤ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਓ। हाँ, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ। सुनिए, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਚੌਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਧਾਰ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ, ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਮਾਏ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 14 ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ। ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੁਰੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰੱਖਣਾ ਆ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਾਦਸੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆ, ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰੱਖੇ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਨਸਾਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਨਾ ਮੰਨਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਤੀਕ ਬਿਜਲੀ ਗੜਕਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਮਕਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰੱਖਣਾ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈਏ। ਨੰਬਰ 2, ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਪਲੂਸ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸੀਹ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਭ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਲਿਖਿਆ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ।
और लिखा कि घबराउण की जरूरत नहीं है, डरन की जरूरत नहीं है। फिर खुदा दे पाक कलाम दे विच लिखिया आ, एक वचन होर पढ़ दिओ। तेई आयत तो पढ़ियो। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास न करना, अगे क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। लिखिया कि आखिरी दिनां दे विच इस गल दा तुसीं ध्यान रखना आ कि अंतिम दिनां दे विच झूठे मसीह ते झूठे भविष्यवक्ता जिहड़े आ वो लिखिया कि उठ खड़े होणगे। अगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे। लिखिया वो बड़े बड़े वड्डे चमत्कार काम जिहड़े आ, अचरज काम जिहड़े आ वो की करनगे, दिखाउणगे। कि यदि हो सके तो जे लिखिया हो सके तां चुने हुओं को भी बरमा दे। लिखिया दुनिया दे उत्ते इस तरह दे चमत्कार काम होने वाले आ कि जिहड़े चुने हुए लोग आ, हो सकता कि वह भी अद्भुत कामां नूं वेख के, अचरज कामां नूं वेख के हो सकता कि लिखिया वह भी भुलावे दे विच पै जाण। मेरे प्यारे भाई भैणों, साडा विश्वास चमत्कारां दे उत्ते नहीं, साडा विश्वास सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते होना चाहिए। हालेलुया। मुबारक ने वो लोग जिहड़े प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करते हैं। अज बहुत सारे लोग आ, जे आपां इस संसार दे विच देखिए, यह भी एक आखिरी दिनां दा निशान आ कि लोग चमत्कारां दे पिछे भजदे ने, भविष्यवाणियां दे पिछे भजदे ने, और वो इस तरीके नाल भुलावे दे विच पै चुके ने। मैं अपनी सेवा दे दौरान देखिया है, जिहड़े बड़े बड़े साल तो बड़े बड़े अपने आप को कहते सन कि असीं बड़े पक्के विश्वासी हाँ, जिहड़े बड़े पक्के ईमानदार सन, पिछले दिनों दे विच बड़े लोग मनुखां दे, मेरे भैन भरा, अलग अलग जगहों के उत्ते चमत्कारां नूं वेख के वो अपने विश्वास तो गिर गए। वो चमत्कारां दे पिछे भज के अपने ईमान तो गिर गए। उन्होंने, मेरे भैन भरा, खुदा नूं छड्ड दिता, उन्हें संगति नूं छड्ड दिता, अपने भवन नूं छड्ड दिता, वो चमत्कारां दे पिछे भज गए। और बाइबल खुदा दा वचन बयान करदा है कि इन्हां गल्लां दे उत्ते तुसीं ध्यान रखना है। अज आपां ये ते सारे भैन भरा कहने आ, हाँ आ जो कुछ भी दुनिया दे उत्ते हो रहा, ये सारियां गल्लां आखिरी समय दियां ने। पर मेरे भैन भरावो, इन्हां आखिरी समय दे विच एक विश्वासी नूं प्रभु यीशु मसीह ने यह वचन, यह प्रेरणा दिती है कि तुसीं की करना है, तुसीं अपने आप नूं किवें दा रखना है, चौकस रहना है और घबराउणा नहीं है। ते मेरे भैन भराओ, चमत्कारां दे पिछे नहीं भजना, झूठे भविष्यवक्ता दे पिछे नहीं भजना। अज कई लोग झूठियां भविष्यवाणियां करते हैं, फिर उन्होंने कहते हैं कि कई लोगों को वो भरमाउंदे ने, किसी को कुछ दसते हैं, किसी को कुछ दसते हैं, किसी को किसी के घर लई, किसी के परिवार लई, किसी लई कुछ दसते हैं। पर सानू मेरे भैन भरावो खुदा दा वचन बयान करना चाहिए, क्योंकि सब तो वड्डी भविष्यवाणी अगर ये धरती दे उत्ते है, वो है परमेश्वर दा वचन, वो है परमेश्वर दी बाणी। ये वचन तो वड्डी भविष्यवाणी होर कोई नहीं। लेकिन अज बहुत सारे लोग क्या, जिहड़े चमत्कारां दे पिछे,
मेरे भैन भरावो ਜਿਹੜੇ लोग बड़े तरह तरह के नखरे करते हैं उन्हों के पिछे और बहुत तरह के लोगों को मेरे भैन भरावो आखिरी दिनों के लिखा कि बड़े लोगों को भुलेखे दे विच पा देणगे। विश्वासी भैन भरावो अपने आप का ध्यान रखना, चौकस रहना, इन्हां आखिरी दिनों को वेख के डरना नहीं, घबराउणा नहीं है। असी भुलेखे दे विच नहीं आउणा। जे असी भुलेखे दे विच आ जावांगे असी मेरे भैन भरावो स्वर्ग तक असी पहुंच नहीं पावांगे। इसलिए खुदा दे पाक कलाम दे विच लिखिया है कि अपने आप को सुचेत रखना है। फिर होर अगे वचन पढ़ते हैं, 42 आयत नूं पढ़ियो। नंबर 4, आखिरी समय दे विच आपां की करना है। लिखिया इसलिए तुसीं की रवो, जागदे रवो। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक विश्वासी भाई भैन भरा आत्मिक तौर पर जागृत रहे। एक शरीरक तौर पर जागना है, दूसरा आत्मिक तौर पर जागृत रहने की जरूरत है। रात परमेश्वर ने सानू दी है आराम करने के लिए, सौण के लिए, लेकिन दिन जिहड़ा आ वो है साडे जागण के लिए। और पाक कलाम दे विचों असीं पढ़दे हां, लिखिया जागदे रवो। जे असीं इत्थे उपर शब्दां नूं पढ़ांगे, यीशु मसीह ने नूह दे समय दे बारे अज दे दिनां दी तुलना कीती है। यीशु मसीह ने कहा जिस तरह नूह दे दिनां दे विच सीगा, तिवें लिखिया कि मनुख दे पुत्र दे आउण दे समय विच भी होवेगा। इसलिए तुसीं की रवो, जागदे रवो। मेरे प्यारे भाई भैनों, आपां बाइबल दे विचों मैं तुहानूं एक उदाहरण देना चाहुंदा हां। समसून दे बारे प्रभु दे पाक कलाम दे विच लिखिया है, समसून बड़ा सामर्थी सीगा, क्योंकि परमेश्वर ने समसून दी माता दे नाल ये वचन कीता सी कि जिस बच्चे नूं तू जन्म देने दे वास्ते जा रही, वो सूरबीर होवेगा, लेकिन ओदी जिहड़ी ताकत आ ओदियां लट्टां दे विच होवेगी। इसलिए तू ओदे सिर दे वाल जिहड़े ओ कदे भी ना कटावीं। पाक कलाम दे विच असीं पढ़दे हां कि समसून दे बारे अगर असीं पढ़ीए, न्यायियां दी किताब दे विच समसून दे बारे लिखिया आ कि समसून किड्डा वड्डा योद्धा सीगा, किड्डा ओ सूरबीर सीगा। एक मेरे भैन भरावो जानवर दी हड्डी दे नाल उन्हें हजारां लखां फलस्तीनियां नूं खत्म कर दिता। कोई उहदे सामने खड़ा नहीं सी हो सकदा, इन्ना ओ बलवंत अते सूरवीर सीगा। पर बाइबल दे विचों असीं पढ़दे हां ओ एडा सूरवीर सीगा, इन्ना बलवंत सीगा, आखिरकार वो मेरे भैन भरावो एक औरत दी गोद विच जाके सौ गया, दलीला दी गोद विच जाके लिखिया वो सौ गया। जदों सुत्ता पिया सीगा ते ओदियां लट्टां जिहड़ियां ओ की हो गईयां, कट दित्तियां गईयां, जिहदे करके लिखिया कि ओदा सारा योर, सारी पावर, सारी सामर्थ जिहड़ी सीगी वो खत्म हो गई। वो समसून जेड़ा मेरे भैन भरावो जिन्हों कोई भी अपने वस विच नहीं सी कर सकता, जेड़ा बड़ी बड़ी वड्डी फौज दे उत्ते कल्ला ही जित प्राप्त कर लैंदा सीगा, लेकिन
ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦਲੀਲਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਦੀਆਂ ਲੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਮਰਥੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਮਰਥੀ ਹੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਰਿਤ ਰਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਮਸੂਨ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਵਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਮਰਥ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਗਣਾ ਹੈ, ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਨ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਗਰਿਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੌਕਸ ਰਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਾਗਰਿਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਰਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਾਗਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੌਂ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੁਲਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਤੇ 5 ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸੌਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਬੁਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ, ਦੁਲਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੇਵਕ ਲੋਕ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਰਹਿਣ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਧਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ, दूसरा तिमोथियस ਉਹਦਾ 3 अध्याय और शुरू तो पढ़ो। मैच पढ़ दो। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। इथे संत पलूस इस वचन के द्वारा बयान कर रहा है कि यह गल याद रख कि आखिरी दिनों के विच लिखिया भैड़े समय आ जाणगे और वो भैड़े समय किदां दे होणगे। इत्थे बड़ी वड्डी लिस्ट लिखी है कि की होवेगा आखिरी दिनों के विच, किहड़े भैड़े समय दा की होगा। पढ़ो। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लिखा कि मनुख आप स्वार्थी, लोभी, माया दा लोभी, डींगमार, शेखीबाज, अभिमानी, हंकारी, निंदक, हाँ पढ़ो, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, हाँ, कृतजन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असहमी, कठोर, बले के वैरी, विश्वासघाती, डींग, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वर्ण सुख विलाप ही के चाहने वाले होंगे। सुनो, ये आखिरी दिनों के बारे संत पलूस ने इस जगह ते इस वचन दे विच बयान किया कि आखिरी समय का जिहड़ा निशान आ या आखिरी समय लिखा कि भैड़ा समा होवेगा ते उस समय दे मनुख दी जिहड़ी हालात आ वो की होवेगी, इंसान दा जीवन जिहड़ा आ वो किदां दा होवेगा, इंसान दे सुभाव बारे लिखिया, इंसान दे कम्मां बारे लिखिया, इंसान दियां सोचां बारे लिखिया है कि आखिरी दिनों दे विच इंसान किवें दा होवेगा। मत्ती 24 दे विच आपां पढ़िया कि दुनिया दे हालात किदां दे होणगे। इत्थे असीं बाइबल चों पढ़दे हां कि मनुख किवें दा होवेगा, इंसान दी जिहड़ी सोच है वो किवें दी होवेगी। लिखिया मनुख आप स्वार्थी होवेगा, माया दा लोभी होवेगा, शेखीबाज होवेगा, हंकारी होवेगा, कुफर बकण वाला होवेगा, मापियां दे अण आग्याकार होणगे, ना शुक्रे होणगे, अपवित्र होवेगा, नरमोह होवेगा, पत्थर दिल होवेगा, पराई निंदा करने वाला होवेगा, असंयमी, कड़रा, नेकी दे वैरी। लिखिया मनुख जिहड़ा नेकी दा वैरी होवेगा, नमक हराम होणगे, काले होणगे, घुमंडी होणगे। लिखिया परमेश्वर दे नहीं सगों भोग विलास दे प्रेमी होणगे। आखिरी दिनों दे विच इंसान दी तस्वीर ये होवेगी। अज आपां देखदे हां ये सब कुछ इस संसार दे विच मनुख दी ये तस्वीर है। पर इस अध्याय दे विच भी आपां पढ़दे हां कि आखिरी समय दे विच मनुख ते इदां दे होणगे। पर इत्थे संत पलूस ने अपने चेले नूं तिमोथियस नूं ये गल कही है कि तू की करना आ। ये हालात ते होणगे आखिरी समय दे विच, पर ये आखिरी समय दे विच तू की करना है। एक वचन पढ़ो, 5वीं गल 14 आयत नूं, इसे दी 14 आयत। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है ये जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। सुनो, इत्थे भी संत पलूस अपने चेले नूं ये वचन के द्वारा मेरे भैन भरावो बयान करता है। पाक कलाम दे विच लिखिया कि मनुख दा सुभाव, मनुख दी सोच, मनुख दे विचार, मनुख दे काम आखिरी दिनों में इदां दे होणगे। पर बाइबल च लिखिया कि तू की करना आ, पर तू उन्हां गल्लां उत्ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਤੈਂ ਸੱਤ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ, ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ। 5ਵੀਂ ਗੱਲ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ
कि परमेश्वर दे कलाम दे उत्ते आपां टिके रहना है। परमेश्वर दी बाणी दे उत्ते आपां मेरे भैन भरावो खड़े होना है। परमेश्वर दे वचन दे उलट असी नहीं चलना। परमेश्वर दे पाक कलाम दे विच असी पढ़िया सुनिया आ कि आखिरी समय च इदां दा मनुख होवेगा, पर तू परमेश्वर दे वचन दे उत्ते की करना वा, टिके रहना है। खुदा दे कलाम नू तू पहल दे आधार ते रखना है। परमेश्वर दे वचन दे उत्ते तू अपने आप नू मजबूत रखना है। मुबारक ने वो लोग, मुबारक ने वो विश्वासी जेड़े अपने आप नू परमेश्वर दे कलाम दे विच बनाई रखते हैं, क्योंकि इन्हां आखिरी दिनां विच बहुत सारे लोग क्या जेड़े मेरे भैन भरावो अपने विश्वास तो गिर चुके हैं, ईमानदारी तो गिर चुके हैं, संगति तो गिर चुके हैं, वचन तो गिर चुके हैं, प्रार्थना तो पीछे हट चुके हैं, रब दे वचनों तो पीछे हट चुके हैं। खुदा दा वचन बयान करता है आखिरी दिनां दे विच इस तरह के मनुख दा होवेगी, मनुख दे हालात इदां दे होणगे, पर तू परमेश्वर दे वचन दिते की करी, टिकिया रही। मेरे प्यारे भाई भैनों, 5 गल्लां असी एक विश्वासी दे जीवन दे बारे अज सुनिया और सिक्खियां ने। असी सारे जानते हैं आखिरी दिनां दे विच आपां चल रहे हैं। यस या नो? चल रहे हैं ना? आपां सारे जानते हैं वचन च लिखा आया कुछ होवेगा, आखिरी दिनां दे विच इस तरह होवेगा। पर आपां ये ते सारे सुनते हैं ते बार बार कहने भी हाँ वाकई आ सारियां गल्लां जो बाइबल च लिखिया ने वो सच्चियां ने, पर आपां इस गल नूं भी अज ध्यान दे विच दईए कि प्रभु ने आखिरी समय दे बारे भी लिखिया आ ते आखिरी समय विच एक विश्वासी ने अपने आप नूं किवें आखिरी दिनां दे विच बचा के रखना आ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਹਿਣਾ, ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ। ਕੀ ਰਹਿਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ। ਨੰਬਰ 2, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਨੰਬਰ 3, ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨੰਬਰ 4, ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 5, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ और ये वचन नूं सानू मनन की जरूरत है। तो दुआ करते रहना है, क्योंकि बाइबल च लिखा कि कोई भी उस घड़ी नूं नहीं जानता कि किस वक्त प्रभु यीशु मसीह आ जाए। पर आपां अपने आप नूं इस गल दे उत्ते ध्यान रखना कि असी अपने दुल्हे दे वास्ते, अपने यीशु मसीह दे वास्ते रोज अपने आप नूं की करना, तैयार करना है। रोज असी अपने आप नूं तैयार करना कि जदों भी साडा दुल्हा यीशु मसीह आवे ते लाड़ी दे रूप विच असी मेरे भैन भराओ अपने दुल्हे दे नाल आकाश दे बदलां दे उत्ते की कीते जाइए, उठाए जाइए और प्रभु यीशु मसीह दे नाल मेरे भैन भराओ स्वर्ग राज दे अधिकारी बन जाइए। खुदा अज दे वचन दे द्वारा सारे भैन भरावां नूं बड़ी आशीष अते बरकत देवे। आमीन। आओ असी अज दे वचन दे वास्ते हाथ उठा के प्रभु दा धन्नवाद करांगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा बाप तुहाडी तारीफ हो, तुहाडा धन्यवाद करदे हां। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु तुहाडी तारीफ करदे हां। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिंदा खुदा तुहाडी तारीफ हो प्रभु। तुसी अपने कलाम दे द्वारा प्रभु अपनी बाणी दे द्वारा अज सुबह दे वक्त साडे नाल गल्लां कीतियां ने। खुदावंद असीं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे पिता परमेश्वर। खुदावंद इन्हां आखिरी समय दे विच खुदावंद असीं खुदावंद सुचेत रह सकीए। खुदावंद असीं इन्हां गल्लां नूं, इह हालातां नूं वेख के घबराइए ना प्रभु जी। असीं चमत्कारां दे पिछे ना भजीए,
ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਰਿਤ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕੀਏ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿ ਸਕੀਏ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ, ਐਸੀ ਬੁੱਧ ਦੇ, ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਲਾਲ ਪਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ। ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਖਿੱਚ ਲੈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲਾੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਖਿੱਚ ਲੈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲਾੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਰੂਹ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲੈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲਾੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਰੂਹ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲੈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲਾੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਵਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਉਹ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਵਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਉਹ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਛੱਡ ਹੁਣ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲਾੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਛੱਡ ਹੁਣ ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲਾੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਖਿੱਚ ਲੈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲਾੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲੈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲਾੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਪਾਲਾ ਚਿੱਟੇ ਮਲ ਮਲ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਤਿਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਅਧਿਕਾਰ। ਪਾਲਾ ਚਿੱਟੇ ਮਲ ਮਲ ਹੋ ਜਾ ਤੂੰ ਤਿਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਅਧਿਕਾਰ। ਲਾ ਦੇ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲਾੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਲਾ ਦੇ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲਾੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਲਾੜੀਏ ਨੀ ਖਿੱਚ ਲੈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲਾੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਲੈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲਾੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਪਾਤਰੂ ਜੀ ਲੈ ਤੂੰ ਅਜੀਜ ਉਸ ਦੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਘਰ ਤੂੰ ਉਡੀਕ ਉਸ ਦੀ। ਪਾਕਰੂ ਜੀ ਲੈ ਤੂੰ ਅਜੀਜ ਉਸ ਦੀ, ਹਰ
दी। ओ रखी दिल वाले खोल बूहे बारियां, के तेरा लाड़ा आउण वाला है। ओ रखी दिल वाले खोल बूहे बारियां, के तेरा लाड़ा आउण वाला है। लाड़िए नी खिंच ले तैयारियां, के तेरा लाड़ा आउण वाला है। नाल खिंच ले तैयारियां, के तेरा लाड़ा आउण वाला है। देखी किते हथों ना दूजा के बैजमी, लाभ राय समाना गवा के बैजमी। देखी किते हथों ना दूजा के बैजमी, लाभदाय समाना गवा के बैजमी। पल्ले रह रोना दुश्वारियां, के तेरा लाड़ा आउण वाला है। पल्ले रह रोना दुश्वारियां, के तेरा लाड़ा आउण वाला है। लाड़िए नी खिंच ले तैयारियां, के तेरा लाड़ा आउण वाला है। नाल खिंच ले तैयारियां, के तेरा लाड़ा आउण वाला है। लाड़िए नी खिंच ले तैयारियां, के तेरा लाड़ा आउण वाला है। नाल खिंच ले तैयारियां, के तेरा लाड़ा आउण वाला है। के तेरा लाड़ा आउण वाला है। के तेरा लाड़ा आउण वाला है। आओ सी दुआ की हालत विच होवांगे। जमीन आसमान दे मालक खालक साडे स्वर्गीय बाप, असी तुहाडा बहुत ही धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हाँ इस इबादत के सारे समय नूं खुदावन तुसी अपने सामर्थ्य हत्थां विच लैके चलाया। जो गीत भजन गाए, प्रार्थनावां कीतियां, वचन पढ़िया सुनिया सुनाया गया, सब प्रभु तुहानूं स्वर्ग विच कबूल ते पसंद होवे। जिन्ने मेरे प्यारे भाई भैणां बच्चे बजुर्ग खुदावन तुहाडे कदमां दे विच आए, सारे भैन भरावां नूं बड़ी आशीष अते बरकत दिओ। सब आशीष अते बरकत पा के अपने घरां परिवारां विच जाण। जिहड़े भैन भरा प्रभु फेसबुक के द्वारा इस बंदगी दे नाल महान प्रभु जी खुदावंद बंदगी दे विच शामिल होए ने, उन्हां सारे भैन भरावां नूं बच्चे बजुर्गां नूं बड़ी बरकत दिओ, आशीष दिओ। महान प्रभु जी जिन्हां भैन भरावां ने जो भी प्रभु रिक्वेस्टां प्रार्थनावां बेनतियां प्रभु रखियां ने, उन्हां दे वास्ते दुआ करदे हाँ। हर एक दी समस्या प्रभु यीशु मसीह तुहाडे नाम च हल हो जावे। हर एक इंसान प्रभु आत्मिकता दे विच, प्रार्थना संगति वचनां दे विच वधे। प्रभु जिंदगी दे विचों हर तरह दीयां कमियां कमजोरियां प्रभु यीशु तेरे नाम च दूर हो जाण। और दुआ करदे महान प्रभु इस भयानक महामारी तो, करोना वायरस तो प्रभु सारिਆਂ ਨੂੰ बचा के अपनी पनाह दे विच रखना। महान प्रभु जी देश और प्रदेशों के विच रहन वाले हर एक जन के वास्ते दुआ करते हैं। हर एक नूं प्रभु संभालना, अपनी महिमा के वास्ते इस्तेमाल करना। कलीसिया दे विचों जो बच्चे प्रभु जी खुदावंद साडे भैन भरा और नौजवान बेटे बेटियां विदेशों के विच गए ने, खुदावंद उन्हां बच्चों के लिए, उन्हां भैन भरावां लई दुआ करते हैं। प्रभु उन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ किरपा ਤੁਹਾਡਾ फजल बनया रहे। सबना ਨੂੰ संभाल के रखना। हर एक ਦੇ कारोबार 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ आशीष ਤੁਹਾਡੀ बरकत आवे। हर एक ਨੂੰ प्रभु बुरियां आफतां तो मुसीबतां तो बचा के अपनी पनाह दे विच रखना। और दुआ करते हैं महान प्रभु यीशु मसीहा खुदावंद महान प्रभु जी कलीसिया के हर परिवार के वास्ते, हर घर वास्ते, हर परिवार लई, हर नौजवान बच्चे बेटियां बेटियां लई सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ किरपा ਤੁਹਾਡਾ फजल चाहुंदे आ। कलीसिया ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਬਰਕਤ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਰੂਹ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਜ਼ਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਨਾਥਾਂ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਜ਼ਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਇਸਰਾਇਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ।
प्रभु जी इस भवन दे उत्ते इस घर उत्ते तुहाडीआं अखां सदा लगियां रहन। महान प्रभु यीशु मसीह तुहाडा आउणा बहुत ही जल्द है। सानू सारिआं नूं प्रभु अपनी आमद दे वास्ते तैयार करना। महान प्रभु जी जदों भी कलीसिया महान प्रभु संगत इस जगह ते आवे पहुँचे खुदावंद असी सारे भैन भरावां नूं सही सलामत तंदुरुस्ती दी हालत च पाईए। सब भैन भरावां नूं दिन दुगनी रात चौगनी बरकत दिओ। जिन्ने भैन भरा अज इस बंदगी दे विच शामिल होण महान प्रभु जिन्ने भी भैन भरावां ने बाद विच भी इस बंदगी दे विच शामिल होना उन्हां सारे भैन भरावां नूं नाम कनाम बड़ी आशीष अते बरकत देना। अपनी महिमा दे वास्ते एक नूं इस्तेमाल करना। सारा आदर सारी महिमा सारा जलाल प्रभु असी तेरे नाम दिंदे हां। जो वचन बीजा गया उगे ते 100 गुना फल लियावे। इन्हां आखिरी दिनां दे विच सानू सारिआं नूं प्रभु ऐसी बुद्ध ऐसी समझ ज्ञान दे तां जो असी तेरे वचनां दे अनुसार चल के तेरे अपने आप नूं तेरे राज दे वास्ते तैयार कर सकीए। दुआ सुनो कबूल करो तुहाडे प्यारे बेटे यीशु नाम च मंगदे हां आमीन। हुण साडे प्रभु पिता दा प्रेम प्रभु यीशु मसीह दा फजल पाक गुरु दी रफाकत शुराकत तमाम प्रभु दे संतां सेवकां नाल खास करके इस घर परिवार ते आई हुई संगत नाल हुण तो लैके हमेशा हमेशा तक हुंदी रवे आमीन।